मैंने तुम जो +2 सेकेंड ईयर रे बोर्ड एग्जाम हम से बोर्ड एग्जाम रे तुमर 1 मार्किया सहित तुम 2 मार्क प्रश्न भी आसो। तेणु 1 मार्क प्रश्न माने MCQ प्रश्न 50% जोटा कि 50 मार्क्स आसो एवं तुम 2 मार्क प्रश्न आसो जोटा कि 10टी प्रश्नर उत्तर देवाक पड़ो। तेणु 2 मार्क प्रश्न को भी बेसी इंपोर्टान्स देवार अच्छी। तो 2 मार्क प्रश्न देख पे मैंने ये 2टी वाक्यर उत्तर लिख केमिति उत्तर देव बहुत इंपोर्टाट होची प्रश्न को केमिति उत्तर देव। तेणु प्रश्न को उत्तर देवाई देख पे मैंने से 1 नंबर प्रश्न जदि प्रिपेरेसन हम ताले 2 मार्क प्रश्न भी आसीपर। तेणु ये 2 मार्क प्रश्न केमिति लिखा देख 2टी वाक्यर उत्तर लेख लिखाई 2टी वाक्यर उत्तर लिख। अच्छा 2टी वाक्यर उत्तर लिख जे केमिति उत्तर लिख ना प्रश्नर मूल्य 2 नंबर अच्छी लेखा और लेखकों सूचना पे 1 नंबर लेखा और लेखक तुम्हें कौन लिख लेखा माने कौन कविता कविता लिख कविता हाइपेन देदेव कविता लिखिकी तुम कविता कविता लिखिकी तुम हाइपेन गोटे देदेव हाइपेन दे देकरी तुम लिख तपस्विनी पत्र ओके तापर लिख कवि तापर लिख कवि कवि लिखिदेकी गोटे हाइपेन देखिए लिख स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर। तेणु कविता लिख आ कवि लिख माने लेखा और लेखक सूचना जिते दब। तेणु 2 मार्क प्रश्न रे सबु बेले लेखा और लेखक सूचना दब। आउ 1 मार्क प्रश्न आउ 1 मार्क हूँ 1 नंबर जोटा कि उत्तर करने 1 नंबर आउ 1 मार्क हूँ उत्तर करने 1 नंबर। प्रश्नटी पढ़ो प्रश्नटी पढ़ी सारापर जदि सेटा कौन जदि सेटा सब तपस्विनी पत्र आसी तेणु कविता तपस्विनी पत्र कवि स्वभाव कवि गंगाधर मेहर बोली लिख। ठीक अच्छे देखिए प्रथम प्रश्न रामचंद्र ठारे विदुष माने कौन देखि थांती रामचंद्र ठारे विदुष माने कौन देखि थांती ना उत्तर होची से बड़ी लिख कौन ना कविता तपस्विनी पत्र कवि स्वभाव कवि गंगाधर मेहर हाइपेन देखिए लिख। तापर आंसर टी कौन लिख ना रामचंद्र शरण वत्सल पताका धारण करिथिबा देखिए शरण वत्सल पताका धारण करिथिबा शत्रु मानक आयत्त करिथिबा एवं दुख रूपक पर्वत रे वज्र सदृश होइथिबा विदुष बा पंडित माने देखि थांती। तो विदुष बा पंडित माने केमती देखि थांती ना शरण वत्सल पताका धारण करिथिबा शत्रु मानक आयत्त करिथिबा दुख रूपक पर्वत रे वज्र सदृश होइथिबा बोली देखा जाए देखंती से बलिया ओके। तेणु 3टी माने 3 प्रकार लिखिचंती 3 प्रकार। तेणु शरण वत्सल पताका धारण करिथिबा शत्रु मानक आयत्त करिथिबा और दुख रूपक पर्वत रे वज्र सदृश होइथिबा एई भली भाबरे कंपेयर करंती तुलना करंती। देखिबा नेक्स्ट प्रश्न दिन भिकारुणी दुरु नत सिरे बंदे किए काहाको वंदना करुछंती एठी तुम तो जानिच तपस्विनी सीता राजा राजेश्वर तमा तथा स्वामी रामचंद्र को दिन भिकारुणी दुरु नत सिरे बंदे बोली वंदना करुछंती। दिन भिकारुणी किए ना तपस्विनी सीता। तेणु दिरु दुरु दुरु माने दूररु 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 नत सिरे माने सिर मुंड नुआई वंदना करुछंती बोली कहउछंती। नेक्स्ट प्रश्न रामचंद्र किपरि महायज्ञ रे दीक्षित होइतिबे बोली सीता मन करछंती। तो रामचंद्र किभली दीक्षित होइतिबे नवविवाहिता पत्नी किए ना नवविवाहिता पत्नी को बाम पार्श्व उपवेशन कराई निश्चय बाम पार्श्व उपवेशन कराई रामचंद्र महायज्ञ दीक्षित होती बोली सीता मने करुँच। तेणु नवविवाहिता जो पत्नी अच्छा से नवविवाहिता पत्नी को बाम पार्श्व बसाई बामांके बसाई एवं बसाई रामचंद्र महायज्ञ दीक्षित होती बोली सीता को कहुई से माने कहुई सीता कहते। देखो नेक्स्ट प्रश्न मुग्ध बधू को मुग्ध करने मुग्ध बधू को मुग्ध करने रामचंद्र ठारे कौन बढ़ी जाऊथो बोली कहुई। तो मुग्ध बधू कहीं कहुई ना जो नववधू आसी से नववधू ऑलरेडी मुग्ध मन कि खुशी अच्छी तेणु मुग्ध बधू बा नववधू मुग्ध करने रामचंद्र कौन बढ़ी जाऊथो रामचंद्र ठारे सकल सद्गुण बढ़ी जाऊथो सकल सद्गुण बढ़ी जाऊथो। रामचंद्र यज्ञ रे 5 नंबर प्रश्न रामचंद्र यज्ञ रे कौन सब दान करथिले मन देखि सुनियो पिला माने बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न। जदि भलरे प्रिपेरेसन करिया को चाहूछ आगु को बढ़िया को चाहूछ ताले सबुथिरे कंसंट्रेशन रखिबार अछि ध्यान रखिबार अछि। तेणु मु आलोचना करूची मन देखि शुण ओके। रामचंद्र यज्ञ रे कौन सब दान करथिले लेख लेख से जो
ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ ଲେଖ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ଦାନ କରୁଥିଲେ ଯଜ୍ଞରେ। ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଦାନ କରୁଥିଲେ? ସେ ରତ୍ନ ଧନ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରୁଥିଲେ, ନାଇଁ କି? ରତ୍ନ ଧନ ଆଉ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ସେ ଦାନ କରୁଥିଲେ। ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୀତାଙ୍କ ମନରେ କି ଭିକ୍ଷା ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା? କ'ଣ ଭିକ୍ଷା ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା? କ'ଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଥିଲେ ସୀତା? ସୀତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଭିକ୍ଷା? ନା ଭିକ୍ଷାଟି ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ, ଓକେ, ନବବାମା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରିଥିଲା, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲା ତାହା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ, ମାନେ ଜପ କରି ତପସ୍ୟା କରି କେଉଁ ତପସ୍ୟା କରି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା ସେଇଟା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଭିକ୍ଷା। ଓକେ, ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇଥିଲା ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ପାଇଲେ ସୀତା 100 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଧନ ପାଇଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଲେ? କ'ଣ ପାଇଲେ ନା କ'ଣ ପାଇଲେ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନବବଧୂ ବା ନବବାମା କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର କେତେ କାଳ ଜପ କରି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର କେତେ କାଳ ଜପ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇଥିଲା ସେହି ମନ୍ତ୍ର ପାଇଗଲେ ସୀତା 100 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଧନ ପାଇଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ନା ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମ କାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ କାହା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ମାନେ ଜନ୍ମ କାଳରୁ ସେମାନେ ପିତୃ ଅନୁରାଗ ପିତୃ ସ୍ନେହ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ କାହା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି? ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଲବକୁଶ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମ କାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ, ପିତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାତୃଦ୍ୱୟଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି, ଲବକୁଶଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି। କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ, ତ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ମାନେ ମାନବ ହୃଦୟ ଧରିକିରି କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବୋଲି ସୀତା କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଟା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ନା ସୀତାଙ୍କ ବାଳକ ପୁତ୍ରଙ୍କର ବୀଣା ତନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରାମାୟଣ ଗାନ, ଓକେ, ସେ ବୀଣା ତନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରାମାୟଣ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିବା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦି ପକାଇବେ ବୋଲି କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁମାନେ କିପରି ଜନନୀର ହୃଦୟ କନ୍ଦାଉଥିଲେ? କେଉଁମାନେ କିପରି ଜନନୀର ହୃଦୟ କନ୍ଦାଉଥିଲେ? ନା ଲବକୁଶ ବୀଣା ତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରି ଜନନୀର ହୃଦୟ କନ୍ଦାଉଥିଲେ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ କିପରି ରାମାୟଣ ଗାନ କରୁଥିଲେ? ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ କିପରି ରାମାୟଣ ଗାନ କରୁଥିଲେ? ନା ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ, ମାନେ ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀକୁ ବଜାଇ, ହେଲା କୁହେ ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀକୁ ବଜାଇ ରାମାୟଣ ଗାନ କରୁଥିଲେ, ନାଇଁ? କେଉଁଥିରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଉଥିଲେ, ନାଇଁ କି? ସବୁଥିରେ ପିଲାମାନେ ତପସ୍ୱିନୀର କବିତା, ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର, କବି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବୋଲି ଲେଖିବ, କାହିଁକିନା 1 ମାର୍କ ଅଛି ଲେଖା ଓ ଲେଖକରେ, ଆଉ 1 ମାର୍କ ଅଛି ତା କ'ଣ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ, କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ। କେଉଁଥିରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ସୀତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇଥିଲେ? ମହର୍ଷି ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଉଥିଲେ କେଉଁଥିରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ବିମୋହିତ ହୋଇ ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଉଥିଲେ, ଓକେ, ବିମୋହିତ ହୋଇ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ମନ କାହିଁକି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିଲା? କାହିଁକି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିଲା? କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆକର୍ଷିତ ତାଙ୍କୁ କରୁଥିଲା? ତା କ'ଣ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପଦପଙ୍କଜ, କ'ଣ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପଦପଙ୍କଜ ବା ପଦଦ୍ୱୟ ପାଦ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ, ପାଦ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସୀତା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ମନ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ସୀତା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ନିଜର ଐତ୍ସୁକ୍ୟ ଦମନ କରିପାରୁନଥିଲେ? ସୀତା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ନିଜର ଐତ୍ସୁକ୍ୟ ଦମନ କରିପାରୁନଥିଲେ? ନାଇଁ, ତ କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର? ନା ସୀତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ରାମାୟଣ ଗାନ ଛଳରେ, ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ରାମାୟଣ ଗାନ ଛଳରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅତୀତ ଜୀବନର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ବୋଲୁଥିଲା ବେଳେ ସୀତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଦୁଃଖାଭିଭୂତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତାହାକୁ ନ ଶୁଣିଲେ
ତାଙ୍କ ମନରୁ ନିଜର ଐଚ୍ଛୁକ୍ୟ ଦମନ କରିପାରୁ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶୁଣିକିରି କ୍ରନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ଆନ୍ସର୍ ଦିଆଯାଏ, କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ କରିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଦେଲି। ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ, ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବ। 100 ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇ 100 ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ମନରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବ, ମନରେ ଯଦି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜ ଭିତରରେ ବିଶ୍ୱାସ ଟିକକ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ ପିଲାମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଯାଇ ଅଲ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।